الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بذا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ. وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحيد قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر يد العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة، وجاهد في حقه بالعرض بغير نفس كخفيف المرض. اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل، ومستحيل ضد كل واجب، فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم، كل مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس نوح هود بن صالح إبراهيم كل معتبر، وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى، شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع، يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية، عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وأم أمن الشرب ولا نوم لهم تفصيل أشي منه جبريل، كانوا إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا زيد مالك ورد ونعتدى، 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها، تدور داود وإنجيل عاد عيسى وفرقان عاد خير المنى وصوف الخليل والكريم، فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. إيماننا بيوم الآخر واجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة، أبو عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه آمنة الزرية أرضعته حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60، و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذا يلقب، أتاه إبراهيم من سرية
فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعد علي وابنهما سلطان صادق جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفا خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية ستعمهم وعبس كذا عمته صفية ذات الندى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه 5 بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام رسالة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هذه يقتدي وأسأل الكريم صل عمل ونفع لمن بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها بحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحم الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد كل المحجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولين والصالحين وجميع شيخنا أجمعين صلى الله عليه وسلم اللهم إنسان ثم سيدنا فيكم قال محمد بن علي العلوي وإلى أن يقول بنا الله محمد بن على وزير القرآن بيزيد التصنيف ومشاهد القدر الأجل والشيخ محمد بن عبد الوهاب بن السلام على ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله البدير والشيخ محمد كسب الأنوار بن الرحيل بسم الله البدير والشيخ محمد الشاوي بن عبد المجيد البدير والشيخ محمد زين عبد الله الشيخ محمد زين بن عبد الله السمقول وخصوصا إلى روحي صاحب كتاب سير البر والتدين الشيخ كهدي الشعري بن هدي سليمان وجميع سندنا إلى مشايخنا أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجتهم في الجنة ويرفعنا ويعين علينا وعلى أهل بيته من بركاتهم وأسرار وأنوارهم ونفعتهم وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال الكتابة للنبي الله وباطن في عافية والسلامة في الدنيا والآخرة وخصوصا خاتم عجل من على دينه ولي كل دين صالح وحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita bersama. Terlebih lagi kita kembali dipertemukan dalam majelis ini dalam rangka menyambung kajian kita tentang ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan dalam kajian kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah dalam berbuat baik. Mudah-mudahan kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid kan. Rasanya halaman 13 dan hakikat mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Nah, semalam ada di sebelahnya itulah wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu sudah dewasa atau akil balik. Nah, sudah diberati hukum. Napa wajibnya semalam mengetahui atau ingat tuh kanal. Nah, walaupun kada hafal lah,
tapi inya pinandu atau inya ingat. Nah, kenal tuh wajib nang dikenalnya itu sesuatu nang wajib bagi Tuhan, nang mustahil bagi Tuhan, nang boleh bagi Tuhan. Kemudian juga wajib mengetahui pada hak Rasul itu nang wajib bagi Rasul, nang mustahil dan nang jais. Nah, itu kewajiban. Apabila kada tahu atau kada mengenal itu berdosa. Nah, menurut fikih berdosa kita berarti belajar ilmu tentang agama adalah fardu ain, wajib sikung-sikung lah mengetahuinya. Nah, lalu semalam tuh dan hakikat mengenal. Nah, kan wajib kita mengenal tentang ketuhanan. Nang wajib, nang mustahil, awan nang harus. Nah, secara akal lah wajib kita. Bila kada kenal berarti bila pian balik kena masalah masjid ini bila balik. Saya kada tahu nih ini, maka berdosa dosa kecil. Bahkan itu bisa menyebabkan apa? Ada mengadakan keimanan kita tuh diragukan karena kada tahu Pak. Namanya muqallid lah atau umpatan aja ngarannya. Nah, jadi wajib tahu dan hakikat mengenal atau arif. Arif billah jirong arif itu mengetahui, yaitu al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. I'tikad atau keyakinan yang jazam itu yang putus, artinya 100% tidak ada keraguan. Jadi kita nih yakin kita nih kada ragu sedikit pun. Nah, lalu yang muwafaqah bagi yang sebenarnya yakin di dalam hati, lalu keyakinan itu ternyata sesuai dengan yang sebujurnya, lagi terbit daripada alasan atau dalil. Nah, itu ngarannya mengenal atau arif billah itu ngarannya. Jadi keyakinan kita itu 100% kada ada lagu sedikit pun. Batu keyakinan kita sesuai dengan yang sebujurnya, lalu ada alasan kenapa jadi kita yakin tadi. Nah, misalnya kayak ini lah, yakinlah di Makkah tuh ada Ka'bah lah, yakinlah. Ternyata ada sebujur jadi sana ada Ka'bah, berarti sesuai dengan sesungguhnya. Ini tuh dalilnya atau alasannya jadi kemadahakan di Makkah itu ada Ka'bah lah alasannya. Alasannya apa? Gini, kira-kira. Ulun melihat di TV Bang Pai. Nah, berarti itu adalah dalil pemadahakan yang itu ada kayak gini. Apalagi karena gini, alhamdulillah misalnya dipanggil Allah SWT kemana? Makatul Mukarram. Masya Allah, mudah baik haji ceritanya oleh tapi haji ya oleh belum haji lagi. Nah, mudahan sebentar nih haji ya. Ada mutlak berduit lah. Bila Allah memang memberikan panggilan berduit kira berduit, ada yang melakukan bisnis ini karena tak, iyalah. Nah, itu artinya keyakinan sesuai awal yang sabujurnya, ada alasannya. Oleh. Nah, lalu dijabarkan pula atau diterangkan, bagaimanakah i'tikad yang jazam, keyakinan yang 100% maksudnya itulah. Jawab, yaitu i'tikad atau keyakinan yang putus, yang tiada ada syak, tiada ada wahan dan zan. Jadi syak itu bahasa Arab, waham itu bahasa Arab, zan juga bahasa Arab. Nah, jadi i'tikad yang jazam itu keyakinan yang 100%. Yalah. Nah, ini nah, betakun udah. Yakinlah di sekolah kita tuh ada arahnya min 10. Yakinlah. Kenapa jadi wan madakan yakin? Ternyata ada serbujur jadi di situ ada min 10. Alasannya apa jadi madahakan kita? Karena ulun sekolah di situ pangjar. Nah, apa alasannya? Berarti apa ya? Keyakinanmu itu 100% tidak ada keraguan. Kenapa jadi kada ragu? Karena ada alasan. Dasar seorang sekolah di situ, bagian di situ, pang lalu madahakan apa yakin ada di situ ya oleh. Nah, ternyata serbujur jadi di situ ada sekolahan ngarannya men 10. Itu ngarannya keyakinan nang tidak ada keraguan. Nah, syak itu keraguannya separuh-separuh. Ada kata kehajiran nang di mana tuh di Makkah tuh nang apa ngarannya lah? Apa ngarannya tadi? Ka'bah. Ada iya lah, asa ada. Nah, itu ngarannya apa ya? Itu ngarannya ragu-ragu. Bahasa Arabnya syak, ragu-ragu.
Wahan doang, wahan itu keyakinannya 25%. 25%. Nah, 25% lah yang wahan keyakinan kita tuh 25%. Oleh misalnya di sana tuh ada melihat nang kukus. Kukus apa? Bila kukus itu apa jenisnya menandakan apa? Ada api, oleh. Nah, kira-kira mutlak ada api lah kira-kira lah. Ragu-ragu maksudnya jangan-jangan itu lain api. Kira-kira nang menyerupai kayak kukus itu apa kira-kira? Nah, kabut sekalinya. Nah, jadi kan asa ada mungkin aja. Biasanya kan ada bila malam tuh napa? Bila itu ada aja napa naik ke atas ada itu. Napa nih kukusnya kada naik ke atas antara awang-awang. Nah, jadi 25% aja percaya itu pada api. Nah, sedangkan zan itu keyakinan kita itu 70% namanya yakinnya. Berarti masih ada apa ya keraguan. Nah, itu tidak ada dalam ilmu tauhid. Nah, tidak ada dalam ilmu tauhid. Apalagi kada percaya lalu. Nah, ini kan syak ini separuh-separuh yakin. Wahan itu 25% aja yakin. Banyak nak kada yakinnya, sedangkan zan banyak yakin, nak kada yakinnya sedikitannya. Nah, misal lah. Jadi etikat yang jazam itu artinya etikat 100% tidak ada keraguan. Yalah. Seperti kita yang etikatkan atau kita yakini dalam hati wajib Allah Ta'ala itu ada. Nah, di sekolah belajar oleh adalah mana belajar lah wujud kidam baka jadi sekolah lah. Ingat lagi kira lah akidah akhlak kalau seberapa dia. Nah, kalau satu harus 4. Nah, berarti belajarnya cuma belajar belagunya aja. Nah, tanpa belajar apa? Cara memikirkan apa itu ada, apa itu wujud kidam baka itu. Nah, berarti itu belum makrifat ngarannya, belum lagi kenal. Itu ngarannya melihat warai. Kan misalnya memakrifat lawan seseorang. Tahu lah awan si anu aja. Awan si Usep lah. Tahu kakak itu aja, melihatnya aja orangnya. Cuma kalau tahu misalnya orangnya kayak apa, orangnya penyarikan kah, apa penyayangan kah atau apa. Ada pengen anu aja, yang sekadar apa ya, sekadar melihat aja. Nah, itu ngarannya belajar ilmu tauhid kita kawan, ingin melihat itu aja kata kawan, harus dimasukkan ke dalam keyakinan atau hati kita. Itu karena berguna bagi kita sampai ke akhirat kan ya Allah. Sebabnya keyakinan bang lah. Nah, misalnya seperti kita etikatkan wajib Allah itu ada hingga hati ini tiada menerima tiadanya sekali-kali, artinya hati kita ini menerima apa ya, yakin Allah itu kada menerima kadadanya itu yalah, kadadanya itu kada menerima yakin Allah itu ada yalah. Bandingan misal seperti jazam yakin kita bahwasanya langit itu di atas kita. Yalah, langit di atas di bawah lah. Di atas. Yakin enggak? Kenapa jadi yakin? Dasar sebujurnya sekalinya. Dalilnya atau alasannya apa? Itu ya tuh lihat itu. Nah, karena melihat di atas langit ya Allah. Nah, kalau ini hanya langit-langit rumah. Berarti yakin bahwasanya langit itu ada di atas kita. Nah, lalu kita wani memadakan bahwa Allah itu ada, yalah, karena didukung dengan ternyata dalam ilmu Allah SWT dasar bujur Allah ada. Nah, lalu ada dalil. Ada ini kisahnya keyakinan kita adalah kita ini yakin bahwa apa ya, bahwa langit itu di atas. Yakin kita 100% bila ada orang madahakan langit itu kan di bawah aja. Sudah ngeramput ya Allah. Kenapa ya? Karena dasar yakin di atas melihat seorang bang. Dengan tiada syak ragu, dengan tiada wahan 25%, dengan tiada zon 70% lagi. Bagaimana pula arti muwafaqah? Nah, kan tadi keyakinan kita tuh 100%. Lalu muwafaqah dengan yang sebenarnya, arti muwafaqah itu sesuai dengan yang sabujurnya. Yakin pada langit itu di atas. Ternyata dasar bujur jaya langit itu di atas sekalinya. Oh, minta bentar lah. Orangnya ada di rumah nih. Tupian anunya sudah jadi dah. Nah, apa nih?
Kenapa ngalanya tuh di pancinya tuh sudah apa nih? Berjarang dan ditikisakannya ditapis. Ada yang situ tampang ya tenang. Cucutnya ada deh, cucut putih. Karena isi banyu panas tuh tinggal seini nah. Tinggal seini, kada usah sampai hibak benar. Hanya tambahi gula tuh 2 wancok. Itu ada susunya tuh anang buting isi asamnya aduk lagi. Kira man saya sudah. Ini DN di rumah. Pagi hanya datang mulai tabur tadi acara kenaikan kelas, kenaikan kelas, yang perpisahan di pesantren. Nah, tuh arti muapakah tuh bang artinya sebenarnya sesuai awan yang sebujurnya jawab, yaitu apa yang kita etikatkan yang jazam, keyakinan nang 100% jazam tuh lain 100% itu adalah sebenar-benarnya soalnya diserbu jurja pada langit itu di atasnya lah kan tadi yakin langit di mana di atas. Nah Allah mayassirna warna termasuklah doa yang mustajab itu ketika turun awal-awal turun hujan. Nah, orang abut seberitaan tapasan ko aja, anu ko aja. Nah, itu banyak orang lalai ketika itu pian berdoa. Nah, doanya sudah tadi dimudahkan apa yang kita inginkan. Padahal harinya panas nih, biasanya sepeda aja. Sepeda nang listrik. Nah, biar anu dulu sepeda listrik itu andak di dalam bapak memberi uang jadi bapak Abdul Rahman Sidir anak aja sudah. Anu halal. Nah, lupa ada apa nih resminya nih, makanya bisa merusak. Coba lagi, nanti ya kerja. Jadi sudah udah deh. Payung situ tuh payung udah. Bakal juga hujan lah, padahal siang hari ya. Biasanya hujan yang kayaknya atau hujan kurang baik jalan, kurang bagus panasnya. Amin. Yaitu apa yang diikatkan yang jazam atau keyakinan nang 100% itu sabujur-bujurnya sama semacam itu hakikatnya, yalah sama semacam itu hakikatnya sahannya. Misal wajib dan Allah itu ada, wajib Isa maka ada dan Isa bagi zat Allah itu sabujur-bujurnya sekalinya disebujur yalah yakni muapakah sesuai akan nafsu amrihi, nafsu amartanya sabujur-bujurnya, atau muapakah sesuai dengan yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Nah, keyakinan kita tuh yakin bahwa Allah itu memang ada. Berserahan dengan etikat seperti majusi dua Tuhan dan seperti falsafah kadim alam, maka adalah etikat itu jazam juga. Buahnya tuh yakin lah, maaf lah kayak buah Kristen itu yakin, tapi ternyata kan sesuai dengan kenyataan. Anu kada situ bang lah, nah di itu bang lah. Jadi kan udah, nah lu tegan aja dah. Nah, ada apa? Nah, sini kalau salah. Oh, ada apa? Situ bang, tutup bang bentar tuh. Hujan itu jauh rahmat ya, tapi berlindung dari hujan juga rahmat. Jadi lari dari satu rahmat ke rahmat yang lain. Nah, lari dari kasih sayang Allah ke kasih sayang yang lain. Rahmat anak kawin. Anak kawin ya. Yalah. Bila merasa rahmat hujan aja lah, dapat rahmat pak. Tapi jangan giring. Nah, lalu berlindung dari kasih sayang Allah menuju kasih sayang yang selanjutnya. Ini berlindung ini ngarangnya kasih sayang Tuhan. Bila ingin berhujan kasih sayang dia ngarangnya. Tapi giring, nah giring hampir berlindung ya. Misalnya deh, wajib zat Allah Ta'ala itu ada, wajib Isa maka ada dan Esa bagi zat Allah itu sabujur-bujurnya sekalinya muafakat sesuai akan perkaranya atau sesuai dengan yang ada di ilmu Allah Ta'ala.
basalahan atau berlainan etikat seperti buat majusi. Majusi itu menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah api. Nah, ini menyembah api lah. Yang itu yakin bahwa api itu adalah Tuhan. Tuhannya adik kita kan ya Allah. Tuhan itu apa? Ada boleh sama awal makhluk. Kalau ada boleh panah atau binasa, api itu bisa ada, bisa kada ya lah. Bisa lah, api itu lah hilang lah. Api itu termasuk oleh listriknya ada apinya lah. Bila kada percaya kan juga jujur aku api ya. Nah, kalau kebakaran tuh gara-gara apa? Harus listrik termasuk sekalinya. Atau dua Tuhan, apalagi Trinitas. Nah, bunyi itu yakin tapi kada sesuai dengan sabujurnya. Dan seperti falsafah namadahakan alam itu ada kadim, kalau kadim itu artinya itu kekal. Nah, dipadakannya Nur Muhammad kekal gitu. Padahal pada itu. Maka adalah etikat atau keyakinannya itu jazam 100% yakin, tetapi tiada muafakat, tiada sesuai dengan etikat yang sebujurnya. Nah, 100% itu yakinlah buah Hindu, buah Buddha, tapi tidak benar keyakinannya itu menurut ilmu Allah Taala. Bisa lah biar lah melihat di YouTube tuh lah, atau di yang rajin atau di TikTok perdebatan lalu lintas agama. Nah, Pak atau gimana terjadi? Jadi bila melawan orang Islam yang memang alim lah, tahu di ini. Dia menyukakannya lagi. Sebab dalam kitab-kitab bunyi itu banyak kekeliruan tentang diulah-ulah atau dibuat-buat. Ada beberapa tahun Injil tuh berubah. Jadi nama ubah siapa? Manusia. Nah, padahal Barnabas itu apa ya? Nang perkataan Nabi Isa tuh di apa? Dicatatnya hampir Barnabas itu asli Injil. Tapi ternyata orang-orang sesudahnya mau ubah kitabnya itu. Jadi kitab perjanjian lama, perjanjian baru ada lagi apa macam-macam Yohanes apa banyak berubah. Nah, ada perubahan. Maka itu tidak sesuai dengan yang sebujurnya. Bagaimana pula arti terbit dari dalil? Jawab, kejazaman atau 100% i'tikad atau 100% keyakinan itu ialah dengan sebab ada keterangan. Misalnya tadi, kenapa kita yakin di Makkah itu ada Ka'bah? Alasannya apa? Karena habar keluarga kita sekalinya tulak ke Makkah, soalnya ya Allah. Nah, permulaan tuh artinya ilmu yakin. Ilmu tuh tahu nih kita bahwa di Makkah itu ada Ka'bah. Ilmu yakin lah. Betul, ainul yakin tuh dengan mata kepala ternyata alhamdulillah diberikan apa ya, kawasan rezeki kawat ulah kama umrah atau berhaji. Melihat ke Ka'bah ngarannya ainul tuh mata yakin. Hakul yakin pulang masih masih awal mencapai Ka'bah pulang itu orangnya hakul yakin. Jadi belajar dulu karena udah belajar itu apa? Jalannya amalkan lalu karena mendapatkan apa yang diinginkan. Itu kita harus nyalain lampu aja. Apik kan? Ane nggak pulang. Bersiap tutup dia nih. Nah, ada lagi lah. Kurang deh. Yang melihat hujan juga lah. Hari ini memang jalan yang memang aja. Dari sekarang pulang hujan. Bilang ayo Pak, mau tadi ada aman lah. Anak aja sini di pokoknya rezeki yang kita gunakan aja motor para hamba ini. Hari segala pada kegiatan berlangsung jadi ada lagi sebenarnya itu udah paling panas suara apa pohon bila hujan
Nah, sampai mana ya? Nah, jadi keyakinan kejazaman atau 100% etikat keyakinan itu ialah dengan sebab ada keterangan atau dalil. Misalnya ialah seperti mengiktikadkan, meyakini dalam hati wajib Allah itu ada. Kita ini yakin adalah Tuhan itu ada, ya Allah. Tapi ya alhamdulillah lahir di patok Islam, lalu diajari politika. Lagunya apa lagi? Allah ada, apa lagi? Lagu-lagunya apa? Lagu-lagu masalah ketuhanan ya Allah. Ini potong bebek angsa dikuali. Orang tak lagi lagu-lagunya. Padahal lagu-lagunya itu lagu tentang ketuhanan. Jadi etika di dalam hati ya lah. Nah makanya betul nih apa nih dibacakan apa kalian? Akhir awamnya tentang etika atau keyakinan. Nah, soalnya ini karena di mulai tiket itu sudah dilajari dia apa lagu yang biasa-biasa, lagu kampungan. Karena kita ganti lagu yang biasa di sekolah lagi. Jalan. Nah, di sana ya lagu apa? Lagu hanya orang. Nah, lagu ini beda. Lagu bedanya lagu perkumpulan yang naik, lagu orang lagi lebih. Karena kita reformasi ya kira lagu hanya orang. Nah, jadi tadi etikat keyakinan kita itu dengan ada keterangan. Misalnya tadi meyakini hati bahwa Allah itu ada. Kenapa? Jadi kemudian mengatakan Allah itu ada. Apa alasannya kira? Dengan beberapa dalil. Manakah dalilnya? Jawab. Nah, ini dalilnya mana? Coba tengok. Tengok ini bahasa apa? Tengok. Bahasa Malaysia lah, tengok aja. Coba perhatikan. Ini alam. Alam itu marahnya sesuatu selain Allah. Alam ini, nah, alam ada ini. Memang baharu hati baharu itu alam dunia ini berubah-ubah. Baharu itu berubah-ubah. Ya lah. Pamulaan kakak-kakak. Pamulaan lahir kakak-kakak apa lagi? Berubah menjadi remaja, dewasa, orang tua. Udah orang tua mati, kan? Karena ada pulang anaknya keluar anak, itu warnanya berubah. Asalnya sepeda motornya tuh warnanya hanyar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun mulai berubah dia warna sepeda motornya. Warnanya apa pulang? Kubas, tinggal kubas rusak. Itu ngarannya baharu, ubah ngarannya. Ayo siapa kira-kira mau ubah ya? Pasti ada orang nama Pak aja mau ubah manusia aja. Ayo dulu, secara zahir manusia ya Allah. Tapi manusianya itu kalau mau ubah lah. Manusia itu pasti para pencahayaan mati. Awal lagi yang ubah kira-kira lah. Ada awal lagi berarti ada selain manusia itu yang bisa mengubah secara hakikatnya ya Allah. Nah, tentu ada yang mau ubah nih. Yang tadi panas. Ini hujan nih kalau manusia mengendalikan lah. Ada kalau pasti ada nih. Yang tadi panas, mandong, rintik-rintik lalu hujan, kan berubah-ubah hal lah. Itu ngarannya baharu. Nah, itu baharu itu menandakan ada nama ubah. Siapa nama ubah? Pasti ada kekuatan yang besar. Itu namanya Tuhan. Islam ngarannya Allah. Yakin bahwa ada nama ubah, berarti ada Tuhan tak? Ada Tuhan. Ya lah. Kenapa alasannya kemadaan ada Tuhan? Karena ini perubahan dunia ini pasti ada yang mengubah. Amal manusia mungkin kau mau ubah sepeda motor hanya bobot manusia bang dia. Boleh. Tapi yang kayak hujan nih kau lah. Ada kalau misalnya isukan tadi jam berapa bangun jam 5 jalan. Nah itu sejam kemudian apa namanya? Subuh apa? Pagi. Pagi apa? Waktu duha. Betul waktu siang. Siang sore. Sore malam. Malam siang subuh bulan. Nah itu artinya ubah.
Tadi yang manusia kisahnya kau mubah, kawalan lah manusia mubah lah. Oh ada kawan, pasti ada nama mubah. Ngarannya apa ya? Al. Nah berarti ada Tuhan, namanya. Nah, kita orang yakin itu ada Tuhan. Lalu yakin kita ada Tuhan yang mengubah itu. Jadi kenapa wanita memandangkan bahwa ada Tuhan di dunia ini karena dunia ini bisa berubah-ubah. Pasti ada nama ubahnya. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagaimana akan ada Allah ada itu karena ada perubahan dunia ini Pak. Nah, itu. Yang malah bagian lagi ya. Nah, setelah kita bila habis minum gitu namanya. Baharu itulah arti baharu itu dari ada ke tiada, dari tiada tak ada, atau putar-putar apa deh. Nah, itu artinya baharu, perubahan menandakan apa ya ada nama ubah. Jadi ubah itu kadang mungkin orang biasa, pasti kekuatan besar Tuhan bagi kita yakin oleh. Nah karena nyata dipandang berubah-ubah maka tentu ada nama yang menjadikan nama ubahnya. Tiada menerima sekali-kali akal kalau tidak ada yang menjadikan dia. Ada mungkin berubah seorang, ya lah. Ada mungkin berubah seorang. Kita banding dulu. Nih nang minumnya apa namanya? Banyak apa ya? Banyak susu ya oleh. Yakinlah ada nama ulah tadi lah. Nah siapa mau ada? A-nya ya Allah. Nah itu aja dia kau ada. Yakin ada mau ulah. Ada mungkin ada saurangan. Pasti ada nama ulah. Ngarannya ada orang nama ulah. Siapa ngarannya? Siapa kata dia ulah tadi ngarannya nanti. Nah sama tuh juga malah alam ini ubah-ubah. Ada nama ubahnya sekalinya dewa lah. Soalnya dewa mati juga soalnya. Nah yakin kita Allah soalnya. Berarti Allah itu Tuhan itu ada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa jadi padahal Tuhan itu ada? Karena ada perubahan-perubahan ini Pak. Nama ubah-ubah ini pasti Allah. Itu. Jadi menghukumkan ia yang menjadikan itu wajib ada. Jadi kita ini apa ya? Nih, meyakini, menghukumkan atau mengambil kesimpulan, yang menjadikan itu pasti wajib ada. Nah mau ibadah itu wajib ada, ya lah. Kadang mungkin ada seorangan, contohnya lah kayak meja kayak pakai itu, dikira ada seorangan kan, pasti ada tukang meja yang berulah. Ada mungkin aku jual tadanya dulu langsung ada meja aja. Siapa yang mulah? Pasti ada mungkin ada seorang, ya kan, paling kurang dikirimnya mulai mana kan? Nah maka apabila adalah etiketnya itu jazam 100% lagi apakah sesuai dengan yang sebenarnya yang terbit dengan dalil seperti yang tersebut. Misal tadi saya dinamakan orang itu arif dan Allah arifillah lah. Kita ini seperti yang mengenai belajar sudah belajar, alhamdulillah tahu sudah. Kita ini yakin Allah itu ada. Kenapa jadi memadahkan Allah itu ada? Karena ada alasan kok. Alasannya apa? Ini nah, berubah-ubah alam ini ada nama ubah. Ada mungkin ada seorang, ada mungkin kita bandingkan tadi nah kayak mula banyu nih. Ada mungkin ada langsung timbul banyu di sini. Pasti ada mulanya. Ada nih Pak Ajar ilmu sakti aja langsung ada. Nah berarti nang pakai apa ya? Pakai ilmu tadi. Ngaranya nama ada kan? Apalagi alam semesta ini pasti ada orangnya nama ulah. Ada mungkin utak kita ini kada menerima. Jangan lah. Rumahnya ada seorangnya, ada mungkin tukang nambulahnya sekalinya. Nah itu ngarannya apa ya? Keyakin bila kita itu ngarannya arif, ngarannya orang yang arifillah. Pinandu awan Allah Subhanahu. Bila itu artinya sebenar-benar pengenalan yang lepas dari tuntutan syara. Nah bila mengenal kakak itu aja masih ditutup, masih berdosa. Jadi biasanya apa ya? Bila sudah ibtidaiyah itu memang sebelum balik kan belajar ilmu tauhid. Nah, belajar jangan di ibtidaiyah ini baca ambil aja bakat juga apa ya? Karena memang kewajiban dia lah di sekolahan paling kayak itu aja. Nah, di sini lebih spesifik lagi, lebih diperdalam lagi.
Artinya yang sebenar-benarnya pengenalan yang lepas dituntut pada syara. Bila itu pengenalan kita terhadap Tuhan, maka lepas kewajiban secara agama. Ada berusaha lagi. Tapi bila bernya kamu yakin Tuhan ada kada ya, nah itu masih berusaha orang. Nah, jadi cucu kayaknya apa ya? Kada cinta awan Allah karena kada mengenal. Jadi kita perbandingan misalnya kayaknya siapa misalnya si Munah. Munah nih ada bisi kawan kemarinnya di kegiatan apa? Si Amel nih, si Linda, Lina. Si Lina pinang dulu lawan Munah lah. Pinang dulu ya, kan apa jadi pinang alasannya apa? Nah, jadi pinang dulu apa alasannya? Melihat aja kah? Apa lagi Mbak melihat apa lagi? Sudah 5 tahun udah kawan. Kenal dehnya, kelakuannya kayak ini, kurangnya kayak ini, kurangnya kerajuan mungkin tahun. Kenapa yuk? Karena ini bilang dulu. Ya boleh. Namun cuma nang sekali 2 kali melihat, ada pinang dulu. Belum banyak tuh kalinya ada pinang dulu belum. Nah harapan agamanya yuk pinang dulu. Awal sifat-sifat Tuhan itu. Yalah. Tujuannya apa? Bila ternyata pinang dulu awal Tuhan, yalah. Tahu awal nang sesuatu pada Tuhan karena menimbulkan cinta awal ke Tuhan. Ya oleh. Nah, gunanya belajar ilmu tauhid itu artinya supaya menimbulkan kecintaan kita awal Tuhan. Misalnya kan soalnya mana ular yang paling berbisa di kampung kita ular apa? Ular tadung, ular hirang ya oleh. Soalnya mana tadung lah. Nah, wanita JP tadung lah. Ano ba jadi? Kalau ini JP tadung, karena ikan ma'rifat tahu pada tadung tuh bisanya mematiakan. Itu karena ikan ma'rifat. Mung adingmu palingnya hanyar nang kalas berapa nih kalas awat ada tahu di ular, ada ular tadung di parakinya kiranya mainan pas dipatuknya mati adingnya. Nah, ada ma'rifat kan, ada kenal. Nah, kenal itu akan menunjukkan apa? Akan menumbuhkan nabi kita cinta dan takut awan Tuhan. Yalah, kita ini kenapa jadi kata piwan nang wani awan Tuhan atau kalau takutan awan Tuhan? Karena pengalaman kita nih masih minim benar. Yalah, jadi wani awan Tuhan masih, wani awan Tuhan masih. Nah, karena kurang pengetahuan kita. Nah, lalu belajar ilmu tauhid. Salah satu di antaranya itu manfaatnya supaya kita nih kecintaan terhadap Tuhan atau takut awan Tuhan itu luar biasa. Itu gunanya belajar ilmu. Selain itu melepaskan diri daripada beban syariat. Nah, kita sekali lagi Ucit mama bisa kan minumnya lebih habis ya. Dan apabila i'tikad keyakinan nang muapakah nang jazam muapakah keyakinan kita tuh 100% sesuai dengan sebenarnya, tetapi kan tahu di dalil tuh ngarannya umpatan dinamakan ngarannya muqallid atau bataklid. Nah, dalam tauhid bataklid itu ada boleh Tuhanmu siapa dia? Allah gitu. Kayak Pak Allah itu wujud kita bakal macam apa boleh wujud tidak bakal al-fatul hawadis macam-macam apa boleh betul bang kayak Pak Allah itu tuh kayak apa gerak nah itu bang dah tahu nah berarti umpatan dia masih ini kayak kini kita nih umpatan itu masih dituntut belum habis lagi secara syariat masih bisa nah, jadi harus apa ya harus dipelajari pagi hari sama Jola waktu di bidaya yang baru ini malah jadi sekolah. Kami dulu belajar di sekolahan belajar main karena memang ada disediakan sekolah belajaran. Wah ini kanak-kanak kalau paham deh ya. Yalah sampai jam berapa? Jam 3 ada sampai jam berapa? Jam 4 bukan lagi belajar. Terkadang di sekolahan pulang maaf gurunya kadang muncul nih masalah kayak itu juga. Gurunya kuliah wara ada sekolah pesantren ada. Membacakan warai, kalau ke sana pulang belajar. Nah, jadi kalau tahu masalah ketuhanan enggak daripada kepada membaca aja, iyalah
Nah, lalu nanti ya, bukan kita merasa bisa, tapi kita belajar dan bersama. Tapi ya, karena supaya ilmu itu tersambung awal apa paguyuban kita bangun sampai apa pengarang kita sampai Rasulullah SAW ya lah. Nah itu ngarannya majlis, ngarannya majlis itu artinya jelasnya jelas majlisan tempat duduk. Zaman Rasulullah itu belum ada bangsa sekolahan ada. Nah pasal itu. Nah itu ngarannya majlis. Jadi barokahnya majlis itu ada. Walaupun mulai belum lancar, belum paham dulu, tapi karena diharapkan ya kalau lagi daringin bapak kan paham nih mas. Tapi disuruh apa ya pinandu kan dia balik. Nah, adik kita nih kalau ada tuntutan apa lah, belajar aja, mungkin paham, alhamdulillah sudah. Nyata itu apa ya ada wajib hafal, tapi pinandu dan kenal itu yang diharapkan. Misalnya jurang nang sifat Allah 20, ialah wujudlah, jangan hafal aja. Ialah napa jurang nang wujud kidam baka ya aja ya kan ingat aja bang ya Allah iyalah lalik lahir aja artinya ingat aja itu berarti ya Allah lah nah itu harapan apa itu walaupun ya kada hafal cuma apa ya pinandu aja orangnya ngarannya arif ngarannya ya Allah nah, sikirilah mana tadi ya bila orangnya yakin tapi kada tahu dalilnya ngarannya umpatan besarnya taklid ngarannya mukalid orang yang bertaklid artinya yang mengikut perkataan orang atau etikat orang maka adalah ini orang masih diberati secara syariat memperdebatinya dan bersalahan ia dan berdosalah ya selama ada saja pikir yang bisa buat memikirkan berikut itu. Nah, jadilah bila orang itu masih kau haji berpikir kada idiot, yalah. Kalau idiot lah. Idiot itu kada gila, tapi kada bisa pikir. Nah, 1 tambah 11 berapa? Bingung ya kada bisa pikir, berarti idiot bukan. Idiot tuh kada saya idiot lah. Nauzubillah jawaban idiot tuh ya Allah lah. Ada pemimpin kita pintar aja, takutnya ha. Mana dilihat 1 tambah 1 berapa? Berarti pintar aja piannya. Berarti kau aja tuh. 11 tambah 11 berapa? 22 pintar aja. Berarti kau aja berpikir kayak apa? Mau idiot 1 tambah 1 berapa? 2. 11 tambah 11 berapa? Berpikir deh. Nah, itu idiot berarti itu. Itu kalau diberarti nih kata awak akalnya. Pian ini pintar aja, maka bila kada pinandu masalah tauhid ini masih diberati syariat, artinya masih berdosa. Nah, pada orangnya pintar aja, jalan. Nah, dan kata setengah ulama tiada sempurna imannya. Hati-hatilah hai saudara, janganlah iman kita ini dalam taklid atau umpatan karena besar kesalahannya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat karena Allah berikan keyakinan, memberikan kekuatan iman dalam diri kita dengan berkat kita belajar ilmu tauhid ini. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang pehdah. Nah, pas leh. Buka lo nah. Narangi. Hujan harinya na basah. Karena biasa di basic kena. Karena insyaallah hari esok ada sawar lagi hari minggu kana bisa kita panjar bahadatul mardiyah insyaallah. Kalau sawar tak ke pasar. Sebentar lagi.